Shri Bangalore Venkatram, Srimati Sivananda Vijayalakshmi, and distinguished guests and friends of the Tirupur family. It's my great privilege to extend to you all a very hearty welcome on behalf of the Tirupur Silver Jubilee Vaibhavam Celebrations Committee and on my own behalf. Shri Bangalore K. Venkatram holds the rare distinction of being an engineer cum percussionist, and he has adorned the music world for over 35 years as an accompanist on the Ghatam and Mridangam to many of the stalwarts in the field of Carnatic music. He is also a scholar and researcher in various branches of instrumental and vocal music, with special emphasis on the percussive art. As the founder director of the Percussive Arts Center, he has provided advanced training in vocal and instrumental music to many aspirants. His profound interest in talas is evident from the fact that apart from bringing out several books, he has contributed a number of articles on the subject. I must also make a special mention about his interest in Tirupur. Recently, he took great pains to arrange for the release of the book Tirupur in 108 Talas in Bangalore. All these accomplishments make him the ideal person to inaugurate this Silver Jubilee Vaibhavam of ours. Tirupur and Barhad are really fortunate to have him in their midst on this momentous occasion, and we extend to him a very cordial welcome. I would now request Shri A.S. Subramaniam, our elder member from the Bombay region, to
Garland, our chief guest. Srimati Sivananda Vijayalakshmi is an equally well-accomplished person, holding the equally rare combination of a trained musician and a fluent pravachanist. She has enthralled many audiences, both in India and abroad, for over 30 years, with her captivating musical discourses on a variety of subjects connected with philosophy, religion, and ethics. Her rich and mellifluous voice reverberates in many homes through her numerous cassette recordings on devotional subjects, out of which special mention must be made of her renderings of Tirumuruga Trippadai and Abhirami Andadi. She is also an eminent composer, writer, and author. Tirupur and Bergal are really grateful to her for the readiness with which she consented to deliver the keynote address on this occasion on a subject which is of topical importance to the entire mankind. We offer her a very cordial welcome. We would now request Mrs. Raghavan, our First Lady of the group, to garland the keynote speaker today. The Karnataka region of Tirupur and Bergal was formed in 1969 as a small group to learn Tirupur. By the Lord's grace, it has grown by leaps and bounds, with its activities spreading to places outside Bangalore like KGF, Mysore, and so many other places. During the current celebrations, it is proposed to lay special emphasis on the evolution of Bhakti cult in Karnataka and on the significance of the Shanmata concept as expounded by Saint Anurinatha. Popular groups in Bangalore, which are engaged in rendering devotional songs composed by stalwarts like Saint Purandaradasa, Harikeshnara Muttaya Bhagavatar, Meenakshi Sutta, and Guru Raghavendra will participate in the function. A dance ballet based on Tirupur has also been included in the program so as to present a variegated fare. The academic discussion on the Shanmata aspect will present distinguished speakers of the caliber of Sethu Murugabhupati, Dr. Mangalamudayar, Lakshmi Rajaratnam, Shalapa Pakiran, M.K. Ramanan, Jaya Shindilnathan, and Sri Vaidyanathan. A mass prayer for universal peace in the form of Tirupur Isai Vazhipadu, led by our Guruji Sri Raghavan, will form the fitting final to the celebrations on the third day, that is the 4th September. With these words, I have great pleasure in welcoming you all, particularly our outstation delegates from Delhi, Bombay, Madras, Hyderabad, Pune, Goa, Kalpakkam, Coimbatore, Trichy, and Toronto, and Canada, who have specially come to participate in this function. Thank you so much. I now request Sri Narayan, our secretary, to read out the eligibility report. It's my great privilege to read the Tirupur and Bergal Karnataka Region Silver Jubilee Report. By the grace of Lord Shanmuga, the Tirupur movement, as per our school, commenced in Bangalore way back in December 1969, when some of us, the disciples of Guruji Sri A.S. Raghavan of New Delhi, moved down south to Bangalore from Delhi. The first bhajan in our style was conducted on the Margari Kritihai of that year, Soumya,
at the residence of Sri V. Ramaswamy Iyer. Sri R. Venkatraman had the privilege to hold this bhajan with just the family members of his uncle, Sri Ramaswamy Iyer, as passive observers. It is relevant to note here as how a divine desire gets carried. Just on the eve of his then leaving Delhi for taking up a fresh appointment at Bangalore, the last bhajan he attended at Delhi was a special bhajan at Fire Brigade Sri Singaraj Sundaram's residence with participation by no less celebrities than Lalhudi Jayaraman and Vinayakaram on the 12th December 1969. After the bhajan, when he prostrated before Guruji and took leave, he was deeply moved with sad feelings that he was losing some great treasure, that of Guruji's bhajans, a bit soon after his induction. Incidentally, Sri Venkatraman was inducted in Guruji's school on the 10th April 68 at the Panguni Uttaram Bhajan at Uttara Swami Malai, Delhi. Sensing his feelings, Guruji blessed, saying that he should take this shift as a divine order to initiate Tirupuzhal activity at the new place. It was those words from Guruji that motivated him to venture to start bhajans and sustain the movement here in the state over the last 25 years. He thus arrived in the city on the 14th December 1969, carrying Guruji's message. By divine grace, he could soon establish contact with Sri M.S. Nagaraj Iyer and Sri N.R. Chidambaram, senior disciples of Guruji, who had also moved to Bangalore by then. They were joined a little later by Sri V. Govindarajan and Sri R. Chellappa. The initial activities were mainly monthly bhajans on Shukla Shashti and Sihai days at the residences of Sri Ramaswamy Iyer and Sri G. Krishnan respectively. With interest shown by devotees attending these bhajans, classes were then started both at KGF and Bangalore. The small group soon started getting invitations from sister religious associations to conduct bhajans during their special functions. In this regard, the encouragement received during the early years from Sadguru Seva Mandali, Fraser Town through Sri H. Natarajan, Sri Vishnu Sahasranama Parayana Mandali, Malleshwaram through Sri Ramakrishnan and Sri T.N. Krishaswamy Iyengar, a close disciple of Vallimalai Swamigal, deserves special mention. The devoted accompaniments of Chellappa on harmonium, late Johnson of KGF on mridangam, Sri Chandru of Sivan Chetty Gardens on Kanjira, with guidance on Tala aspects from Sri M.S. Nagaraja Iyer during the initial phase, helped us in performing to a reasonable, decent levels of musical standards. There was more grace to flow from the Lord towards this direction when Sri V. Ranganathan and late Kattuputtur Krishnamurti joined the group to accompany on mridangam and violin. Further encouragement from public and like-minded associations motivated us to start holding major annual features like Padivida on the first Sunday of New Year and Arunagirnadar Vida on the 15th August, later shifted to 2nd October of each year. The first Arunagirnadar Vida was held on the 15th August 1970 with reciting of 108 compositions of Arunagirnadar at the residence of Sri R. Ramaswamy Iyer at Bangalore, and the first Padivida was held on the first Sunday of 1971 at the Kumaraswamy Temple, Hanumantanagar. While the Padivida has continued at the same venue till now, Arunagirnadar Vidas were held at different public centers at KGF and Bangalore. Special bhajans were started on Thai Pusam, Panguni Uttaram, and 6 days of Skanda Shashti, both on invitations and pre-scheduled. Regular monthly bhajans were started on Vishakam and Moolam days also, subsequently from 1975. After learning Abhirami Andadi and Padigam, special programs of recitals of the same were held on Aadi and Thai Fridays. These activities have continued without break by divine grace and Guruji's blessings over the years.
The significant landmarks and tasks handled over this period, which we fondly recall and proudly record, are 6th centenary celebrations of Saint Arunagirinathar during December 1975, with participation from personalities like late Vagisa Kalanidhi Kivaja, Pittukuli Murugadas, Swami Guhananda, Swami Sadhuramji, retired Chief Justice E.S. Venkatramaya, Srimati D.K. Pattammal, former Minister Sri M.Y. Gorpade, and leading bhajan groups from Bangalore and outside. Silver Jubilee celebrations of the parent body at Delhi in 1983, our contribution being towards bringing out the commemorative souvenir. Thirupugal Vaibhavam at Bangalore on the 2nd, 3rd and 4th September 1988, synchronizing with Guruji's 60th birthday celebrations at Sringeri. Celebrities like late Pulavar Kiran, Pulavar Chidambaram Swaminathan, Dr. Mangalamudayar and Sri T.S. Parthasarathi participated. A commemorative souvenir titled Thirupugal Karavulam was brought out. Publication of 4 editions of Thirupugal Malar, 3 editions of Parayana Thirumurai, including 1 in Kannada, and 2 prayer booklets released on different occasions like Guruji's visit to UK during 1980 and USA in 1988, Skanda Shashti celebrations at Lucknow during 1983, and Sri Venkatraman's visit to USA, Canada and Singapore during 1987, and to Malaysia during Thaipusam in 1988. Publication of 2 editions of Abhirami Andadi Padigam, the second of which was released at Tirukadavur. Tirupur Mahotsavam at Delhi in 1989, during which year a special booklet on Vel Mail Cheval Virthangal was brought out by us. Then Thirupugal Madani publication in 1991, our humble contribution being compilation of Arum Padaurai. Then participation in Thirupugal Utsav at Bombay, commemorating the region's 20th year in January 92. The region has been quite active in participating at Thirupugal-based functions outside Bangalore, like Arunagirinathar festivals at Thiruvannamalai and Kedia, Padivada at Marudamalai, Tirchangod, and Vallimalai Guru Puja, etc. Numerous pilgrimage tours over the 25 years, the most memorable ones being the Arupadai Veedu trip with Guruji in 1981, 4-day trip to Tirukadavur, Thiruvidaikali and other south temples in 1985, a 4-day trip to temples to Dakshina Karnataka with Guruji in the same year, 4-day trip to Madurai, Tirupparangundram, Padamudir Sholai, Pattarayiruppu, Srivilliputthoor, Aikudi, Tiruchendur, Padani and Kodinjavadi in 1991 during Skanda Shashti. The region has been awarded recognition as an amateur performing troupe in Carnatic music by the Karnataka Academy of Music and Culture. The region has been making a gradual beginning in contributing towards social causes through charity acts. A commitment towards one-day endowment feeding scheme of Kidwai Memorial Hospital taken during 1988. Presentation of a wheelchair to Chinmaya Mission Hospital during 1991 merit noting. The region has also won recognition through felicitations on its commitment to the cause and aims of our association from Vallimalai Sabha, Brahmana Samuham and Ram Mandir, besides our own parent body for which we record our gratitude. We were fortunate enough to be blessed with Guruji's visits to Bangalore almost every year during the past 25 years, sometimes more than once in a year, and this had in no small measure contributed to the spread of the Thirupugal movement in our region. The number of classes held in this region has also grown considerably, from just 2 in the year 1970 to 19 classes in a week in 1994, handled by 10 different teachers. This apart,
Some of our Anbargal who have shifted to places outside the region like Kalpakam, Mysore and Hyderabad have continued the efforts in the new places. On this occasion of Silver Jubilee, to record our sincere gratitude to all those through the 23 years and helped the movement to reach its present state. Specifically, we would like to express our special thanks to the Honorable Ramandra for permitting us to hold our weekly classes and special functions, and also to the authorities of the annual Padivira. We seek all your good wishes, Guruji's blessings, and above all, the Lord's grace to keep us in His fold and give us the physical strength, good health, and sustained interest to serve the spread of Avirodha and love amongst the masses through preaching and practicing Thirupugal way. That is from Celebrations Committee. Thank you. பேரன்புமிக்க திரு பெங்களூர் வெங்கட்ராம அவர்களே, ஸ்ரீமதி சிவானந்த விஜயலட்சுமி அவர்களே, மற்றும் இங்கு குழுமியிருக்கும் திருப்புகழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாண்ட வணக்கங்கள். கர்நாடக மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய திருப்புகழ் நண்பர்களுடைய அமைப்பின் தலைவர், அந்த அமைப்பின் காரியதர்சி இருவரும், உங்களுக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் நல்வரவு கூறி இந்த கர்நாடக மாநிலத்தில் 25 வருடங்களாக செய்த தொண்டுகளுடைய விரிவை பற்றி அழகாக எடுத்து நமக்கெல்லாம் சொன்னார்கள். அது எவ்வளவு தூரம் அந்த திருப்புகழ் அமைப்புக்கு பெருமை தேடி தருகிறது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த திருப்புகழ் தொண்டு ஆரம்பித்து 36 வருடங்கள் ஆகின்றன. இந்த 36 வருடங்களில் என்ன சாதனைகள் ஆண்டவன் நம்மை செய்ய வைத்தான் என்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்போமேயானால் எவ்வளவோ பேரருள் ஆண்டவன் நமக்கு செய்திருக்கிறான். ஆண்டவனுடைய புகழை எல்லாம் இந்தியாவிலே எங்கும் பரவ வேண்டும் என்று அவனுடைய இந்தியாவில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவை விட்டு வெளிநாடு சென்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் அன்பர்களுக்கெல்லாம் அந்த முருகனுடைய பெருமை விளங்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய அவாவினாலே ஆண்டவன் ஆறுமுகன் அருணகிரிநாதர் மூலமாக தனக்கு ஏற்படுத்தி கொண்ட இந்த திருப்புகழ்பாக்களை அங்கெங்கெல்லாம் பரவுவதற்காக செய்த பெரிய அருள் தான் இந்த தொண்டு. அந்த ஆண்டவனுடைய அருள் இல்லாமல் எந்த தொண்டும் இவ்வளவு சிறப்பாக நிறைவேறும் என்று கனவிலும் எதிர்பார்க்க முடியாது. மனித எத்தனத்திலே எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்தாலும் அது ஆண்டவனுடைய அருள் இல்லை, ஆனால் அது பயனுள்ளதாக அமையாது. அந்த நிலையிலே இந்த திருப்புகழ் நண்பர்கள் செய்து வரக்கூடிய ஒரு தொண்டு பயனுள்ளதாக அமைந்து கொண்டு இருக்குமே, ஆனால் அதற்கு அன்பர்களுடைய தொண்டு காரணமாக இருக்காது. அந்த தொண்டை செய்விக்க தூண்டிக் கொண்டிருக்கும் அந்த திருப்புகழ் தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய முருகனுடைய பேரருள்தான் என்பதில் சிறிது மையமில்லை. ஒரு
மூலமாக ஒரு தொண்டை செய்து வருகிறோம். அந்த தொண்டு எதற்காக செய்கிறோம், ஏன் செய்கிறோம் என்ற வினாவை எழுப்பிக்கொண்டே அந்த தொண்டுகளை நாம் செய்து வருவோமேயானால் அந்த தொண்டுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த திருப்புகழ் தொண்டு ஆரம்பித்தது எதற்காக? அருணகிரிநாதர் நமக்கெல்லாம் வாழ்வதற்கு ஒரு முறை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். மனிதனாக பிறந்த நாம் எல்லோருக்கும் மனதிலே எவ்வளவோ கவலைகள், சஞ்சலங்கள், எவ்வளவோ துக்கங்கள், கஷ்டங்கள், வாழ்க்கையிலே மேடு பள்ளங்களை தாண்ட தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையெல்லாம் இருக்கிறது. இதையெல்லாம் எப்படி நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம்? அப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதற்கு நம்முடைய மனதை எப்படி பக்குவமாக்கிக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு பெரிய தத்துவ உபதேசங்கள் தான் இந்த திருப்புகழ் பாக்கள் அருணகிரிநாதர் நமக்கு தந்த திருப்புகழ். ஆகவே இந்த திருப்புகழ் பாக்கள் மூலமாக வெறும் பாட்டை மற்றும் பரப்புவது நம்ம தொண்டாக இருக்குமே, ஆனால் அது ஒரு தொண்டாக ஆகாது. அந்த திருப்புகழ் பாக்கள் மூலமாக அந்த திருப்புகழ் பாக்களிலே பொதிந்து இருக்கும் அருணகிரிநாதருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் உலகத்திலே எல்லோருக்கும் அந்த தத்துவங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை தெரியும்படியாக செய்ய வேண்டும். அதை தெரியும்படியாக செய்து அவர்களும் அந்த வாழ்க்கை முறையிலே, நெறிமுறையிலே இருந்து அந்த வாழ்க்கையை நடத்தி அவருடைய மனத்தை எல்லாம் பக்குவமாக்கி வைத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையிலே துக்க சுக வேதமர வாழக்கூடிய ஒரு நிலை அவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே தான் இந்த தொண்டுகளை செய்து வருவோமே, ஆனால் அந்த தொண்டுக்கு பயன். ஆகவே 25 வருஷங்கள் 20 வருஷங்கள் பூர்த்தியான பிற்பாடு பெரிய விழாக்களை எல்லாம் நாம் ஏற்படுத்துகிறோம். ஒரு விழா ஏற்படுது என்றால் சாதாரணமான காரியம் இல்லை. எவ்வளவோ பேர்கள் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டியிருக்கிறது, பொருளுதவி வேண்டியிருக்கிறது, பிறருடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டியிருக்கிறது. எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான பணங்களை செலவு செய்து ஒரு விழா நடத்துவோமேயானால் அந்த செலவழிக்கக்கூடிய பணத்திற்கு ஒரு மதிப்பு வேண்டும். அது விருதாக போய்விடக்கூடாது. அந்த விழாவை நடத்துவதற்காக 3 நாட்கள் இரவும் பகலும் உழைத்து ஒரு பெரிய காரியத்தை தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையிலே தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் அந்த விழாவுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே அந்த விழாவை செயல்படுத்தக்கூடிய அன்பர்களுடைய செயல் நல்லபடியாக அமைய வேண்டுமேயானால் அந்த விழா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அருணகிரிநாதர் நமக்கு சொல்றார், திருப்புகழ் பாடிக்கொண்டே இருக்கலாம், பாடும் பொழுதும் நீ கேள்வி கட்டிக்கொண்டே பாடு. எதற்காக பாடுகிறாய், எதற்காக பாடுகிறோம்? வினாவோடு பாடி அருள் வழிபட எனக்கே தயாவோடு தாழுதோ உலகமதெடுத்தாலும் மீகாரும் மீதின் மிசை வர வேண்டும் என்று உங்களுக்கெல்லாம் இந்த திருக்குறள் தெரியும். பிறர் தாம் பாடுவதை பெரிதாக எண்ணி நன்றாக பாடுகிறார் என்று சொல்வதற்காகவா, அல்லது நான் பாடுகிறேன் என்ற ஒரு ஆணவத்திலே எல்லோருக்கும் பாடி காட்ட வேண்டும் என்ற நிலையிலே இருந்து பாடுவதற்காகவா என்று கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே பாடுவோமேயானால் அருணகிரிநாதர் எளிதாக நமக்கு சொல்கிறார், அந்த வினாவை நீ எழுப்புவையானால் அந்த திருப்புகழ் எப்படி பாட வேண்டும், அந்த திருப்புகழ் பாடினாலே நமக்கு மனதிற்கு எவ்வளவு பக்குவம் வர வேண்டும் என்று நம்முடைய மனத்திலே அந்த பாக்கள் எல்லாம் தோற்றுவிக்கும். அந்த நிலையிலே நம்முடைய விழாவெல்லாம் அமையுமேயானால் அந்த விழாவுக்கு பயனுண்டு. அந்த விழாவிலே செயல்படக்கூடிய அன்பர்களுக்கு ஒரு பயனுண்டு, அதிலே செலவழிக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு ஒரு பயனுண்டு. ஆகையினாலே வெள்ளி விழா, தங்க விழா, பவழ விழா என்றால் கொண்டாடி விடலாம். அந்த விழாவை பயனுள்ளதாக்கி ஆக்கிக் கொள்வது நம்முடைய கையிலே இருக்கிறது. அருணகிரிநாதர் சொல்லக்கூடிய தத்துவங்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய மனத்திலே இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் அந்த திருப்புகழ் பாக்கின் மூலமாக அகற்றி
அந்த சுத்தமான மனத்திலே ஆண்டவனுடைய உருவத்தை பதிய வைத்துக் கொண்டு அந்த தெய்வீக வாழ்க்கையிலே நாம் தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு வருவோமேயானால் நமக்கு ஒரு விதமான கவலை கிடையாது, கஷ்டம் கிடையாது. நமக்கு நடுநிலையில் என்று துக்கமும் சுகமும் ஒன்று போல பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் அடைந்து அதன் மூலமாக தெய்வீக வாழ்க்கை அமைந்து அந்த தெய்வீகமான வாழ்க்கையிலே இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய எந்த காரியமும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உலகத்துக்கு மட்டுமல்ல, தனக்கு மட்டுமல்ல, இந்த எல்லோருக்குமே பயனுள்ளதாக ஒரு செயலாக இருக்கும். ஆகவே இந்த 25 வருஷங்கள் பூர்த்தியானது, எந்த நிலையிலே இருந்து 25 வருஷங்களில் நாம் என்ன காரியத்தை சாதித்து விட்டோம் என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் எழுப்பிக் கொள்வோமேயானால் ஆண்டவன் நம்மை அழகாக தொண்டு செய்ய வைத்திருக்கிறான். திருப்புகழ்பாக்கள் கர்நாடக மாநிலத்திலே பெங்களூரில் மட்டுமில்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத், மைசூர் முதலிய இடங்களுக்கெல்லாம் இந்த திருப்புகழ்பாக்கள் பரவும்படியான செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டை ஆண்டவன் செய்திருக்கிறான். அதோடு அந்த திருப்புகழ்பாக்கள் தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அன்பரும் அந்த திருப்புகழ் நெறியிலே தன்னை தகுதியாக்கி கொண்டு தன்னை ஒரு செயல்படுவதற்கு முன்னாலே அருணகிரிநாதர் சொல்ல தத்துவத்தை நாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எடுத்துக்கொண்டு அந்த நிலையிலே அந்த தொண்டை மேலும் செய்வோமையானால் இதைவிட பன்மடங்காக இந்த திருப்புகழ் பெருகி வரும். இந்த இந்தியா மாத்திரமல்ல, உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் இந்த திருப்புகழ்பாக்களுடைய பெருமையை அறிந்து அதன் மூலமும் அவருடைய வாழ்க்கையும் நல்வாழ்க்கையாக அமையும் என்பதில் நமக்கு சிறிதளவும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆகவே நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வெள்ளி விழாக்களை எல்லாம் பயனுள்ளதாக செய்யும்படியாக ஒரு அருளை ஆண்டவன் நமக்கெல்லாம் அருளட்டும். அந்த அருணகிரிநாதர் அந்த திருப்புகழ் வழி நமக்கெல்லாம் நம்முடைய மனத்திலே பதிந்து அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு திருப்புகழ் தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அன்பரும் அதை தன்னை தகுதியாக்கி கொண்டு அந்த தொண்டை மேலும் செய்து கொண்டு வரும்படியாக ஆண்டவன் நம்மை எல்லாம் பணிக்கட்டும் என்று சொல்லி பேரன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய திரு பெங்களூர் கே. வெங்கட்ராமன் அவர்களை இந்த விழாவை துவக்கி வைக்கச் சொல்கிறேன். அந்த விழாவை தேவியின் திருவுருமாக வழங்கக்கூடிய இந்த விளக்கை ஏற்றி வைத்து, திருப்புகழ் விளக்கு ஏற்றி வைத்து, அருணகிரிநாதர் சொல்லுவார், மனத்திலே கோபமற்ற மனத்திலே ஆண்டவனே உனக்கு ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறேன், நந்தா விளக்காக இருக்கட்டும். தீவினையற்ற சினந்தீரகத்துள் மெய் தீபம் நந்தாது எடுத்தனம், நம் தம் தீவினை அல்தவ மெய் தீபம் நன்றாது எடுத்தனம். நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் இருட்டுக்கெல்லாம் போகுவதற்காக ஒரு நல்ல தீபத்தை நம்முடைய மனத்திலே ஏற்றி வைக்கிறேன் முருகா என்று அருணகிரிநாதர் சொல்ல பிரகாரத்திலே திருப்புகழ் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனத்திலே இருக்கக்கூடிய இருளல் எல்லாம் அகற்றி மனதை பிரகாசமாக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த விழாவை, அந்த தீபத்தை ஏற்றி வைத்து அவர்கள் இந்த விழாவை துவக்கி வைக்குமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். வழக்கு என்னங்கிறத அவர் விவரமாக சொல்லியிருக்கார். இப்போது இந்த வெள்ளி விழா இந்த விளக்கை ஏற்றி நம்ம அருணகிரிநாதருக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்காக நான் எல்லா அன்பர்களுக்கும் நன்றியை செலுத்தி இந்த வழக்கை துவக்கி வைக்கிறேன்.
சரஸ்வதி சொல்லின் செல்வி சிவானந்த விஜயலட்சுமி அவர்களே, வெங்கட்ராமன் அவர்களே, எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த சொல்லின் செல்வி பக்கத்தில் வச்சுண்டு குரு ராகவன் பேசியதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பிரசங்கம்னு பண்ண ஒரு தைரியம் கிடையாது எனக்கு. ஆனால் இந்த வெள்ளி விழாவில் கலந்துக்கிற ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சதுக்காக அருள்கிரிநாதருக்கு ஒரு கௌரவம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்காக என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு 2 பேஜ் பேச போகிறேன். ஆனால் அதை இவன் போட்ட மாதிரி இனாகுரல் அட்ரஸ்ன்னு வச்சுக்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஆஃப் தாட், டாக்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது பெங்களூரில், படித்ததெல்லாம் கன்னடம் தான். நான் முதல் தடவை தமிழில் பேசுகிறேங்கிறத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிறேன். என்னோட ஃபீல்டு மியூசிக், அதுலேயும் தாளவாத்தியங்கள், மிருதங்கம், கடம், இந்த மாதிரி தாளவாத்தியத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரான்ச். எனக்கு இந்த திருப்புகழ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கூட்டம் பெங்களூரில் நடந்து வருதுன்னு ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முதல்ல எங்களோட அன்பர் ஸ்ரீ BVK சாஸ்திரி சொன்னார். ஆனால் இதை யார் நடத்துகிறா, எங்கே நடத்துகிறா, எங்கே நடக்கிறதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாதபடி முதல்ல தான் இந்த இன்விடேஷன் கொடுத்து இவர் வெங்கட்ராமன் வந்து கேட்குற வரைக்கும் எனக்கு இது எங்கே இருந்தது, என்ன நடக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கல. ஒரு விஷயத்தில் ஆச்சரியம்தான், நான் மியூசிக் ஃபீல்டில் இந்த ஊரில் 40 வருஷமாக இருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தொழில்நுட்பம் நடந்து வந்துட்டுருக்கு, இந்த திருப்புகழில் அநேகம் பேர் இப்படி பாடுறாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இவன் எப்படி பாடுறா, என்ன பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டே நான் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே வந்தேன். இவெல்லாம் சேர்ந்து பாடுறத கேட்டேன், பார்த்தேன். இந்த திருப்புகழ் பாடுறப்போ கேட்கறது கூட பார்க்கறதுன்னு உண்டு. ஏன்னா அந்த தாளங்கள் அந்த மாதிரி, அதோட அமைப்பு அந்த மாதிரி. அதை கேட்டப்போ இத்தனை நாளாக நம்ம இதை கேட்கலையே, இந்த மாதிரி திருப்புகழ்களை ரொம்ப பேர் பார்த்து கேட்க கொடுத்து வைக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் ஏற்படுத்தலையே, ஏதோ ஒரு கவலை எனக்கு நிஜமாகவே இருக்குது. எனக்கு 2 வருஷத்துக்கு முதல்ல காஞ்சிபுரம் நாயனா பிள்ளை அவரோட ஜென்ம சதாப்தி கொண்டாடுறப்போ மெட்ராஸ்லேருந்து ஏகாம்பரம்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த திருப்புகழ்கள் பாடினார். அவர் நாயனா பிள்ளையோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் NS கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார்னு, அவர் இந்தூரில் தான் இருக்கார் இப்போது. அவர் இதை பற்றி சொன்னார். அப்போ தான் எங்களுக்கு இந்த திருப்புகழை பற்றி ஒரு ஃபார்மல் இன்ட்ரடக்ஷன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் நம்ம மெட்ராஸ் அகாடமி செக்ரட்டரி TS பார்த்தசாரதி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த 108 தாளத்து திருப்புகழ்களை நாங்கள் மெட்ராஸில் இந்தியன் ஃபைனான்ஸ் சொசைட்டியில் வெளியிட போகிறோம், நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் காப்பி ரிசீவ் பண்ணுங்கோன்னு என்னை ஃபோன் பண்ணார். கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க எங்கள் மெட்ராஸில் வந்து இந்த புக் வந்து ரிசீவ் பண்ணுங்கிறாரே, என்னத்தினால? நான் கேட்டேன், என்ன சார் இங்கேருந்து நான் பெங்களூர்லேருந்து வரணுமான்னு. இல்லை வாங்கோ. நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, கச்சேரிகள் பண்ணலாம், கச்சேரிலேருந்து ரெம்யூனரேஷன் வாங்கிட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் தாள லயத்தை பற்றி ஜனங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு பப்ளிகேஷன்ஸ், புக்ஸ், நொட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாத காலத்தில் ஒரு 12-13 வருஷமாக இந்த பர்கசிவ் ஆர்ட் சென்டர், பாலகாட் மணியர் ஸ்மாரகம் ஒரு மெமோரியல் சென்டரில் நீங்கள் நடத்திட்டு வருது நான் கேட்டு ஒரு 18-19 பப்ளிகேஷன்ஸ் நான் இங்கே மியூசிக் அகாடமியில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வேறு யாரும் செய்யாதனால நீங்கள் வரணும்னு கேட்டார். போயிருந்தேன். அந்த 108 திருப்புகள் தாளங்களில் திருப்புங்களில் பாடத்தில் சில பாட்டுகளை கேட்டேன். அதுக்கப்புறம் பெங்களூரில் நாங்கள் டாக்டர் துரைசாமி ஐயங்கார் அதே புக்கை இங்கே ரிலீஸ் பண்ணார், BVK சாஸ்திரி ரிசீவ் பண்ணார். அப்போது அதை பற்றி ஒரு ரைட்டப் எழுதி அருணகிரிநாதருக்கும் இந்த விஜயநகர டயத்தில் பிரௌட தேவராயாவுக்கு இருந்த சம்பந்தங்களை பற்றி
பேப்பரில் எழுதினார். அதை பற்றியெல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல போகல, ஏன்னா அதெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகிடுது, இப்போவே அது ரெக்கார்டில் இருக்குது. இந்த தாளம் லயம்ங்கிறது ரொம்ப பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். ஸ்ருதிர் மாதா லய பிதாங்கிறபடி லயா ஃபாதர் கொஞ்சம் எல்லாம் டிசிப்ளின் தான் ஜாஸ்தி, மதர் கொடுக்குற அஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் குறைச்சலாக தான் இருக்கும். இந்த டிசிப்ளின் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பேரண்டல் லவ் இல்லையோன்னு தோணும். இந்த தாள லயம்னா ஒரு 50 வருஷம் 60 வருஷத்துக்கு இப்போ தான் அது எஜுகேட்டட்னா லிட்ரரி குவாலிஃபைட் பீப்புள் அதை இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கான். அதுக்கு முதல்ல இந்த தாளவாத்தியங்கள் வாசிக்கிறவெல்லாம் மோஸ்ட்லி கல்ச்சர்டு பட் நாட் எஜுகேட்டட். இப்படி ஆகிட்டு இந்த தாள லயங்களில் அவள் பிரமாதமாக வாசிப்பா, என்ன வாசிச்சேன்னா சொல்ல தெரியாது. நாயனா பிள்ளை சென்டெனரி ஆனப்போ ஹரித்வாரமங்கலம் பயணி வேணும்னு ஒருத்தர் பிரமாதமாக தவில் வாசித்தார். அது முடிஞ்சதப்புறம் சில ஐட்டம்ஸ் அதில் இது நீங்கள் என்ன வாசிச்சேன்னு, சாமி அதை கேட்காதங்க திரும்பி வேணா வாசிச்சுடுறேங்க அப்படின்னாரு. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்போ பாருங்க, ஒரு சுத்த மத்தியமம் இல்லை ஒரு காக்கல் நிஷாதம் அந்தரிகாந்தாரம்னா கர்நாடக சங்கீதம் பெங்களூர்லேயோ மெட்ராஸ்லேயோ டெல்லிலேயோ கல்கட்டாலேயோ பாம்பேலேயோ இல்லை லண்டன்லேயோ இல்லை சிகாகோலேயோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்லையோ எங்கே போனாலும் ஒன்று தான். ஆனால் இந்த தாளவாத்தியத்தில் அப்படி இல்லை. கிட்டத்தட்ட தெரிகிட்டான்னா சிவராமன் ஒரு சொல் போடுறார், காரைக்குடி ஒன்று ஒரு சொல் போடுறார், பாலக்காட்டுக்கு ஒன்று போடுறார், எங்கள் ஊர்லேயே நான் ஒன்று போடுறேன், ஆனந்த் ஒன்று போடுறார், ராமாச்சார் போடுறார். கத்திரவாளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா யூனிஃபார்ம் நொட்டேஷன் கிடையாது. இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எஜுகேட்டட் கிளாஸ் இல்லாததுனால, இந்த ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லாததுனால இந்த தாளவாத்தியங்களுக்கு ஒரு பெரிய குறை. ஒரு கற்றுக்கணுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட கற்றுக்கணும், இன்னொருத்தர்கிட்ட கற்றுக்க போண்டான்னா அது ரொம்ப கஷ்டம், திரும்பி அந்த சொல்லலாம் வேறையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கிறப்போ இந்த தாள லயத்தை பற்றியே வேலைகள் செய்யணும்னு யோசனை பண்ணுறப்போ அருணகிரிநாதரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு தாளா இல்லையா என்னன்னு இந்த சிந்திச்சு பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்காலரே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். இந்த நவசந்தி தாளங்கிறோம், 108 தாளங்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் இது எல்லாம் இருக்கிறதையும் இல்லாத இது வேற எல்லா விதமான தாளங்களையும் அவர் யூஸ் பண்ணி திருப்புகளில் அமைச்சிருக்கார். இந்த 108 தாளத்து ஒரு புக் ஒன்று தான் ஏகாம்பரம்னு மைசூரில் திருப்பணி மன்றம்னு. அந்த புக்கில் பார்த்தப்போ அவர் சொன்னார், இதுக்கு ஒரு ப்ரிஃபேஸ் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க பார்த்துன்னு. நான் இதில் எழுதினேன், அருணகிரிநாதர் வாஸ் எ கிரேட் ஒரு இன்ஸ்பயர்டு சோல். அவர் இந்த 108 தாளத்துக்குன்னு எழுதலை, ஆனால் இந்த 108 தாளத்தில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அதெல்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கிறதுல இருக்குது. ஆனால் அதோட முடியல, இன்னும் ஜாஸ்தியும் இருக்குது. ஒரு இடத்துல டிஎஸ் பார்த்தசாரதி எழுதியிருந்தார், அருணகிரிநாதா டிஃபைஸ் ஆல் ரிட்டன் அண்ட் அன்ரிட்டன் இமேஜினரி அன்இமேஜினரி தாளாசனம். என்னென்ன தாளங்கள் எங்களுக்கு நமக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ இருக்குமோ இல்லாததோ எல்லாம் இந்த திருப்புகளில் இருக்குது. அது திருப்புகளை சரியானபடி நம்ம ஆராய்ச்சி நடத்துகிறப்போ இந்த தாளங்கள் அதில் என்ன லயம் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா அது ஒரு பெரிய மியூசிக்கு ஒரு பெரிய சேவை செஞ்சு. அப்படி இந்த பழைய காலத்தில் இருந்த அந்த ராகத்தில் அருணகிரிநாதர் கம்போஸ் பண்ணார். ஆனால் அப்புறம் வேறு ராகங்கள் என்ன இருக்குது அதிலெல்லாம் நாங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறோம். இது என்ன, அப்போது ஒரு லேக் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ட்ரெடிஷன் நமக்கு எழுதி வைக்கிறது கிடையாதுனால இப்போது நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, கேசட்ஸ் இருக்குது, வீடியோ இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நான் முந்தா நாள் கேட்டேவா பாடுறத ரொம்ப அழகாக பாடினா. இன்னும் நான் குருஜி அவள் கூட பாடுறதை கேட்க இன்னும் முடியல. அதை கேட்டால் இன்னும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குமோ தெரியல. இதெல்லாம் அவள் பாடுறப்போ கேட்குறப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டு எதிர்க்க வச்சுண்டு பார்த்தா போகாது, அதுக்கு ஒரு நொட்டேஷன் வேணும். அவன் என்ன பாடுறாங்கிறது ஒரு நொட்டேஷனில் இருந்தால் கற்றுக்கிறவாளுக்கு, அதை ஒரு கேசட்டில் இருந்தால் அந்த சாகித்யத்தை எதிர்க்க வச்சுட்டா அது எப்படி பாடணுங்கிற முறை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு
ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும். இந்த ஒரு வெக்கேஷனில் இந்த சில்வர் ஜூபிலியெல்லாம் நடக்கிற டயத்தில் நான் ரொம்ப வித் ஆல் ஹியூமிலிட்டி நான் ரொம்ப உங்களை கேட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரேர் தாளாஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேள் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நொட்டேஷனில் போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணால் ஒரு மியூசிக்கல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கே ஒரு பெரிய உபகாரம் செஞ்சு அப்படி இருக்கும். நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை கொஞ்சம் கவனித்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் என்னமானா வித்வான்களுக்கு உபயோகப்படுறப்படி அதை நிற்கிறப்படி. ஏன்னா இங்கே எத்தனை பேர் பாடிட்டு இருக்கா அது நொட்டேஷனில் வந்து அது வீடியோலையோ இல்லை கூட கேசட்லேயோ வந்தால் கேட்டு கற்றுண்டு அது நிற்கும், முன்னால் பரவும். அந்த ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம். இதை நாம் உபயோகிச்சுட்டு அதை பண்ணணும்னு நான் அவர் கேட்டுக்கிறேன். இதில் நான் வெறும் தாளம் சங்கீதத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அருணகிரிநாதர் பண்ணியிருக்கிறது நான் அந்த புக்கில் பார்த்தேன். இப்போது தியாகராஜர் கிருத்திங்களையே எப்படி வந்திருக்குன்னா சில கேவி ஸ்ரீனிவாசங்கர் பழைய புக்ஸில் பார்த்தா சில பாட்டுகளுக்கு திருவிடை போட்டிருப்பான், சிலதுக்கு சாப்புன்னு போடுவான். இப்போ எல்லாரும் பாடுறதும் திருவிட தாளமும் சாப் தாளம் எல்லாம் கலந்து போய் இப்போ வெறும் அவன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதை பார்த்தா எந்த தாளம்னா எல்லாரும் திருவிட தாளம் தான். ஏன்னா சாப்புன்னா மிஷ சாப்புன்னு போட்டால் 2 பீட்ஸ் ஆஃப் அன்ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் தான் இருக்கணும். அது அருணகிரிநாதர் மாதிரி ஒரு பெரிய மகா ஸ்காலர் டிவைன் சோல் தான் அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். மித்த வாழ்க்கை அதை போட்டால் அந்த லயன் நிற்காது. அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், 2 தட்டு இடத்துல 3 தட்டு 4 தட்டு இதெல்லாம் நம்ம இப்போ கான்செப்ட் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் போய் அவர் நியமாக அவர் மிஸ்டர் சாப்பில் எப்படி 3.5 கண்டு சாப்புன்னா 2.5 சங்கீனி சாப்புன்ற 4.5 இந்த கணக்கெல்லாம் போயிடுது. நான் அமெரிக்காவில் ஒரு கச்சேரிக்கு போயிருந்தப்போ நியூயார்க் ஹெரால்ட் ட்ரிபியூனில் ஒரு பேப்பரில் ஒரு மியூசிக் ரிவ்யூ வந்தது. அதில் ஒரு ஃபேமஸ் சரோட் பிளேயர் அம்ஜாதா இவர் அம்ஜாத் அலியிலே நம்ம சரோட் பிளேயர் ரவிசங்கர் கூட இன்னொருத்தர் அவர் ரவிசங்கர் கூட சரோட் அம்ஜாத் அலி ரீசெண்ட் அவர் இல்லை இன்னொருத்தர் ஆலி அக்பர். அதில் பேப்பரில் போட்டிருக்கு ஆலி அக்பர் பிளேட் காம்போசிஷன் இன் 8.5 beats. திஸ் இஸ் அன் இன்வென்ஷன் இன் மியூசிக் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்போது கூட போகிறவர் ஒரு பெரிய அமெரிக்கன் ரேடியோ கம்பெனி, சார் பாருங்கள் சார் 8.5 beats அவர் இன்வென்ட் பண்ணி வாசிச்சார். சார் ஒன்றும் பேசலை. அப்புறம் என்ன சார் நீங்கள் ஒன்றும் ஒன்று ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறேன். இது ஒன்றும் புதுசு இல்லைப்பா, எங்கள் இதில் கண்டஜாதி திருவதாளன்னு ஒன்று உண்டு, அதுக்கு 5 2 5 5 17 அதுதான் இது. அவர் நம்ம ஆளுங்களே இவ்வளோதான் சார், அவளும் பண்ண மாட்டா, வேறு யாரோ பண்ணினாரோ ஒத்துக்கவும் மாட்டா அப்படின்னார். மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது, என்னடா இப்படி சொல்லிவிட்டாரேன்னு. நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் நியூயார்க்கில் போகிறோம். அங்கே ஆல்டர்னேட் மியூசியம்னு வெறும் ஃபாரின் ஆடியன்ஸ். அங்கே சுரேஷ் ஃப்ளூட் அங்கே ஒரு இந்த 8.5 இவர் சொன்னார்ன்ட்டு இந்த கண்ட திருவத்தாளத்தில் ஒரு பல்லவி அமைச்சு இன்னைக்கு வாசிக்கணும், நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு. இது இல்லைன்னு அவர் இன்வென்ஷன் சொல்லிவிட்டாரேங்கிறதுக்கோசரம் அவர் கம்மின்னு சொல்ல வரல. இது அவளுக்கு புதுசாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப பழசு. நாம் இப்போ உபயோகிக்காத இருக்கலாம், உபயோகிக்கிறதுனால அது இல்லைன்னு கிடையாது. அதை 5 2 5 5 டோட்டல் 17. அதை 8.5 அவர் என்ன வாசிச்சிருந்தார், 1 2 3 4 5 6 7 1/2 இப்படி 8 1/2 இப்படி வாசித்தார் சார்னும். நான் இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்க நாங்கள் ஒரு தாளம் வாசிக்க போகிறோம். வேலவனே கோலாகலனே உனது பாதம் துணையே ஓராறு முகனே. இது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்னா 2.5 5க்கு பதில் 2.5 1 2.5 2.5 2.5 1 2.5 2.5 வேலவனே கோலாகலனே உனது பாதம் துணையே ஓராறு முகனே வேலவனே கோலாகலனே உனது பாதம் துணையே ஓராறு முகனே வேலவனே கீழ்காலம் மேல்காலம் இது பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணோம். அப்போ 2-3 பேர் அந்த ரிவ்யூவர் வந்து கேட்டார், என்ன இது சிம்பிளாக வெட்டுற போட இல்லை, நீங்கள் என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே, இது போடவே முடியலையேன்னு. அதான் சுவாமி இதில் இருக்கிற ட்ரிக்கு. தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட்
ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதா காம்ப்ளிகேட்டடாக காட்டுறது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறத ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணுறது, இதுதான் பெரிய கிரேட் ஆர்ட்னு பால்காட்மணியர் சொல்லுவார். இந்த எட்டரை இந்த மாதிரி நாங்கள் வாசிக்கிறோமே, இது புதுசு இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நாங்கள் திருப்புகழ்ங்கிறத பார்த்தா அதில் 7:30 5:30 இந்த மாதிரி வெரி இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டுன்னு எது சொல்கிறோம், 27 23 31 37 47 இந்த மாதிரி எல்லா கவுன்சிலையும் திருப்புகழ் இருக்குது. ஆனால் இது ரொம்ப பேருக்கு ஏன் தெரியல, பழக்கத்தில் வரல. அதாவது கான்செப்டில் பாட கஷ்டம். ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் பாடிட்டு இருந்தா ஒரு கச்சேரியில், ஆலத்தூர் பிரதர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாளத்தில் பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை தனி வாசிச்சார். அது ஒரு ரெக்கார்டிங் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில். இதெல்லாம் ஏன் சொன்ன வந்தேன்னா, அருணகிரிநாதர் was a great inspirer and a greatest authority on தாளா இல்லையா. இந்த தாளாலயங்க என்ன சார், தாளாலயம் ரெண்டும் ஒன்று தானே? ரொம்ப பேருக்கு இது வெரி வித்வான்களுக்கே தாளாலயம்னா ஒன்று தான்ங்கிற கான்செப்டும் உண்டு. தாளம் நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு மனுஷனை பார்த்தா அவனை கண்ணு மூக்கு பாடி ஹைட்டு கலர் எல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி இவருக்கு சொல்கிறோம். லயத்தை பார்க்க முடியாது. லயம்ங்கிறது நம்ம சோல் இன்சைடு. அந்த சோல் போன அன்னைக்கு ஆள் போயாச்சு. அந்த சோல் போன உடனே பாடிக்கு ஒன்றும் வேல்யூ கிடையாது, தூக்கிட்டு போக வேண்டியதான். ரொம்ப நாளைக்கு கூட வச்சுக்க மாட்டான். ஆனால் தாளம்ங்கிறது எப்படி பார்க்குறோம், அதுக்கு தாளதேச பிராணம் உண்டு, அதுக்குள்ள கூகுடுத்து இழுத்தோம். அது தாளம் போடுறதை நம்ம கண்ணில் பார்த்து ஓ இந்த தாளம், இல்லைன்னா காலில் கேட்குறோம், அதுக்கு நிஷப்த கிரியல் உண்டு. அது சத்தத்தை கேட்டு நம்ம இந்த தாளம், பிளைண்ட் பர்சன் கூட ஃபாலோ இந்த மாதிரி தாளம் சொல்லிடுவார். ஆனால் அந்த லயம் போனப்போ தாளத்துக்கு வேல்யூ கிடையாது. இந்த லயம்ங்கிறது என்ன, யூனிவர்சலி தான். நமக்கு ஹார்ட் பீட் அடிச்சுட்டா தான் லயம். ஒரு ஹார்ட் பீட் ஆச்சுன்னா இசிஜி பண்ணணும், டாக்டர்கிட்ட போகணும். மீட்டியர்ஸில் நான் ஒரு ஸ்மால் டிவியேஷன் பிளானட்டரி சிஸ்டமில் ஆச்சுன்னா அர்த்குவேக் ஆகிடுது, ஃப்ளட்ஸ் வருது. இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீமார்டியல் செஷன் ஆஃப் காட். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு லயத்தை கையாண்டு நமக்கு கஷ்டமாக தோன்ற, இப்போ நமக்கு கஷ்டமாக இந்த இவ்வளவு நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கோம், இன்றைக்கி இப்போ நமக்கு கஷ்டமாக தோன்ற தாளங்களில் அருணகிரிநாதர் திருப்புகளை அமைச்சிருக்கார். அந்த திருப்புகளில் எது ரொம்ப நமக்கு யூஸில் கிடையாத தாளங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம பசங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணால் நாம் பண்ணுற ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மகான் இருக்கிற அவரோட பெரிய ஒரு பேரில் நடத்துகிற திருப்புகழ் விழாவில் பெங்களூரில் 25 வருஷம் இந்த நண்பர்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்திருக்காங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியலையேன்னு வருத்தமும் ஆயிருக்கு. நான் இந்த சமயத்தில் கேட்டுக்கிறேன், எங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தாளவாத்திய உற்சவத்தில் இந்த சில செலக்ட் திருப்புகழ்களை வந்து பாடி அதை பற்றி சொல்லி நம்ம குருஜி ராகவர் அவர்கள் எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். அதை எக்ஸ்போஜர் டு மியூசிக்கல் கம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இந்த சமயத்தில் கேட்டுண்டு, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விழாவில் கலந்துண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச 2 யோஜனைகளை அவங்க கூட தாட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்க அவகாசம் கொடுத்ததுக்காக நான் ரொம்ப என்னை கடமைப்பட்டிருக்கேன். என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். I would now request our respected Sri Bangalore Venkatram to release the commemorative souvenir, and on all your behalf and our behalf, we would request Sri and Srimati Ramaswamy Iyer, at whose residence we conducted our first bhajan in the year 1969, to honor us by accepting the first copy of the souvenir. Incidentally, along with this souvenir, a Kannada publication, a transliteration of select Tirupur songs would also be released.
The next item of the inaugural session or inaugural function is felicitation on this momentous occasion of our Silver Jubilee. We wish to gratefully acknowledge the services of two very respected and reputed persons and personalities who have encouraged our movement in this region. The first felicitation we wish to offer respectfully to Sangeeta Vidwan Kataputtur Krishnamurti Ayya. Sangeeta Vidwan Kataputtur Krishnamurti Ayya belongs to an illustrious family of Dikshitars and Vedic scholars who, though affluent as zamindars, gave away most of their wealth in munificence to the poor and needy. Born in 1921, he commenced learning music at the early age of 9. He learnt vocal as well as violin from illustrious musicians like Chambai Vaidyanatha Bhagavata, Papa Venkatramaya of Mysore, and Chaudhaya, a legendary violinist. He had accompanied many musicians of repute, including Flute Mali and Chaudhaya, in concerts. He was deeply religious, chanting Ramanama all the time, completing over 13 courses of Ramanama Japas during his lifetime. He was very devoted to Sadashiva Brahmendra and was one of the prime organizers of the annual Aradhana festival of Brahmendra at Nerur. Tirupur Anbarkar of the Karnataka region were extremely fortunate in getting associated with Kataputtur Krishnamurti, affectionately called as Kataputtur and Violin Mama by one and all. As an elderly and beloved member of the Tirupur Anbarkar for over 2 decades, till his passing away on the 13th August 92, his association was considered most valuable as he accompanied on the violin in almost all bhajans with absolute devotion. We, the Tirupur Anbarkar of Karnataka region, take great pleasure and consider it our privilege to felicitate Sri Kataputtur on this momentous occasion of Silver Jubilee in grateful remembrance and acknowledgement of his dedicated service to our movement in this region. Now I would request on all our behalf Srimati Jayalakshmi Krishnamurti, who is here amongst us, to come onto the dais and receive the citation and the copy of the commemorative souvenir. The next personality whom we wish to gratefully remember on this occasion is Dr. P.G.K. Rangaratna. Dr. P.J.K. Rangaratna, affectionately called as Tirupur Tata, was born in 1901. His father was Parani Ghatam Krishnaya, an illustrious Ghatam Vidwan of yesteryears and an ardent devotee of Lord Muruga, with the Sharavana Bhava mantra always on his lips. His proficiency in playing on the Ghatam was unique, in as much as he used to sing Tirupur songs while playing on the instrument. In 30, with remarkable devotion and enthusiasm and
became proficient to the extent of giving discourses. After his retirement in 58, he stayed in Palani and participated in Tirupur seminars apart from giving discourses. A Meyyadiyar in the true sense of the term, Dr. Rangaratnam was extremely devoted to Vellimali Swamigal and did Tirupur Parayana every day as prescribed by the Swamigal. Once while passing through Madras, he had the great fortune of not only meeting the Swamigal, but also of being spoken to by the Swamigal without realizing that it was the Swamigal whom he had met. Dr. Rangaratnam took great interest in the activities of Tirupur Anbargal, as well as in the progress of the Tirupur movement. He was adept at engaging others, particularly us, in delightful conversation on topics relevant to Arunagirinathar and Tirupur. To all those who sought his guidance, he used to render help with great pressure and enthusiasm. Mention must be particularly made of the immense help that he rendered during the compilation of Arumpada Uraigal for Tirupur Madani. He was honored with the award of honorary patronship of Tirupur Anbargal last year, just a few days before his passing away in August 93. We, the Tirupur Anbargal of this region, take great pleasure and consider it our privilege to felicitate Dr. Rangaratnam on this momentous occasion of Silver Jubilee in grateful remembrance and acknowledgement of his dedicated service to our movement in this region. Now I would request Sri Krishnan, Dr. Rangaratnam's son, to come on to the dais and accept the felicitation on his behalf. Thank you. கீனோட் அட்ரஸ்னு இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு. இந்த கீயும் நோட்டும் சங்கீதத்தோடு சேர்ந்தது. ஒரு கீ இருந்தால் தான் சங்கீதம், ஒரு சங்கீதம் பாட வேண்டுமேனால் சாவி கொடுத்தா தான் பாட முடியும். நோட்ஸ் இருந்தால் தான் சங்கீதம் பாட முடியுங்கிறது இந்த காலத்தில் இருக்கு. அந்த நிலையில இப்பொழுது நிகழ்த்தக்கூடிய இந்த கீனோட் அட்ரஸ் சங்கீத கீனோட் எக்ஸ்போசிஷனாக இருக்கும். நம்முடைய அன்பான அழைப்புக்கு இணங்கி இங்கு வந்திருந்து அருணகிரிநாதருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம், அருணகிரிநாதர் உபதேசித்த அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் 600 வருஷங்களுக்கு முன்னால ஆறுமுகன் அருணகிரிநாதர் மூலமாக நமக்கெல்லாம் அளித்த அந்த வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் எல்லாம் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம் போன்றவர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு எவ்வளவு உபயோகமாக இருக்கக்கூடும், அது எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனமாக அந்த திருப்பொழிப்பாக்கள் எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது என்ற தலைப்பிலே ஸ்ரீமதி சிவானந்த விஜயலட்சுமி அவர்கள் சங்கீதம் கலந்த இசை உபன்யாசமாக, இசை நிகழ்ச்சியாக அந்த தலைப்பை விளக்குவதற்கு திருப்புகழ்பாக்கள் மூலமாக நமக்கெல்லாம் அதை அறிவுறுத்த இருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நாம் செவிமடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய, உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த அருணகிரிநாதருடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையிலே பயன்படக்கூடியதாக அமைத்துக் கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை சிவனி அமைத்துக் கொள்வதற்கு அந்த சங்கீத உபன்யாசம் ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும். இப்பொழுது ஸ்ரீமதி சிவானந்த விஜயலட்சுமி அவர்களை அந்த கீனோட் அட்ரஸை இசை நிகழ்ச்சியாக நிறுத்துமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்.